곧 이어서 뉴스 매거진이 방송됩니다. 자연 그대로의 영신 생로야 젤리 원액 100% 유기농이어서 더욱 안전합니다. 수많은 고객들이 직접 경험한 놀라운 효능, 그래서 더욱 확실합니다. 3대를 이어온 오랜 전통의 역사, 그래서 더욱 믿을 수 있습니다. 자연 그대로의 유기농 영신 생로야 젤리는 여러분의 건강을 변함없이 지켜드립니다. 자연 그대로 영신 건강. 씨알 삼계탕은 사시사철의 맛. 씨알 삼계탕은 영양 듬뿍 식재료, 담백한 육수에 부드러운 살점, 대를 이은 한결같은 맛으로 시카고의 입맛을 사로잡습니다. 또 여름의 별미 콩국수와 인기 만점 메뉴들. 미국 언론도 극찬한 한국의 맛 씨알 삼계탕. 시카고 로렌스에 자리합니다. 여러분 반갑습니다. 박원정입니다. 1월 13일은 1903년 한인들이 처음으로 하와이에 도착한 날로 미 연방의회는 2005년 이날을 미주 한인의 날로 선포했습니다. 시카고도 매년 이날을 기념하고 있는 가운데 오늘 시청 옆 데일리 센터에서 기념식이 열렸습니다. 뉴스 매거진이 영상에 담아왔습니다. Across the Pacific Ocean and landed in Hawaii to work at the sugarcane farm. Korean American across the United States are celebrating the 111th anniversary of Korean American Day. Secondly, I appreciate all Korean Americans in the States for your hard work and sacrifice contribute to the proclamation of Korean American Day. Thirdly, I would like to thank Chicagoans for your outstanding support for the Korean American communities. Therefore, I, Pat Quinn, Governor of the State of Illinois, do hereby proclaim January 13, 2014 as Korean American Day in Illinois and encourage citizens to recognize the positive impact that Korean Americans have on our country while taking the opportunity to learn about their rich heritage. Is that we want to celebrate diversity. We acknowledge all the immigration that comes to the United States and in particular to the city of Chicago and how that makes our community stronger. So on behalf of the city, on behalf of the Commission on Human Relations, I thank you for all your contributions to the city of Chicago and helping to make it great. And Immigrants to this country, including from Korea, have come to the United States to prosper. But with that, they've contributed to the United States' unparalleled innovation, leading to the world's highest level of productivity and prosperity.
enforce the anti-discrimination laws here in Chicago. And one of the reasons why it's very important to enforce those laws is because we value all the immigrant groups that come to Chicago, that come to the United States. Especially here in Chicago, we welcome and want to be sure that all immigrant groups and recognize that the contributions that immigrant groups make to our social fabric, our culture, our workforce. And I'm honored actually to be here, to be a part and to help recognize Korean American. Well, I think these celebrations where you look back 100 years and see where folks from another country have come to the United States with hopes and dreams and see how successful the community has become, it's always really important to keep in mind how well that this Korean community have done. But it's also very important, I think, to make sure that you continue to give back. 기분은 좋지만 조금 떨렸지요. 막 이런 공연 다닐 수 있어서 너무 좋아요. 시카고 도로 곳곳에 움푹 패인 구멍, 이른바 파톨입니다. 혹한 가운데 얼었던 도로가 날씨가 풀리면서 균열이 생기고 수많은 차량들이 지나가면서 고압력으로 구멍이 생기게 되는 것입니다. 차량 파손과 교통사고를 일으키는 파톨은 시카고 전역에 수십만 개에 달합니다. Our biggest concern is that our cars are falling apart. And that we're hitting all these potholes over here, and the city's not doing nothing. We're complaining all the time. I guess they're just ignoring all the people that they're not fixing the potholes over here. So our main concern is that they need to get out there and fix it. 시카고 시인은 현재 주 7일 파톨 메우기 작업을 진행하고 있으며 지난 주말 현재 15,000개의 도로 위 구멍을 보수했다고 밝혔습니다. 지난 2013년에는 62만 5천 개의 파톨을 메웠습니다. 도로 위의 파톨은 타이어 파손과 교통사고를 일으키기 때문에 각별한 주의가 필요합니다. 그래서 겨울철에 운전을 하다가 이 파톨을 갑자기 나타나게 되면 이 파톨을 피하기 위해서 갑자기 핸들을 조작하다가 보면 큰 사고로 이어질 수가 있습니다. 네, 그리고 갑자기 나타나는 파톨로 인해서 미처 속도를 줄이지 못하게 되면 자동차의 서스펜션 쪽에 아주 심각한 데미지를 줄 수 있고 또 타이어가 많이 펑크가 나는 차도 있고 또한 휠에 데미지도 많이 나기 때문에 파톨 신고는 전화 311 또는 웹사이트를 통해 할 수 있으며 파톨에 따른 피해 보상은 인터넷 홈페이지 shecityclerk.com에서 양식을 다운로드받아 진행할 수 있습니다. 이어지는 코너는 생생경제입니다. 진행의 이상돈 경영 컨설턴트입니다. 안녕하십니까? 생생경제의 이상돈입니다. 올해도 유익하고 생생한 경제 정보로 여러분과 함께하는 생생경제. 새해 첫 방송은 2014년도 미국 경제 전망을 해보는 시간으로 함께 하겠습니다. 우선 올 한 해의 전망은 단적으로 말씀드려서 상당히 밝아 보이는데요. 그 근거로서는 지난 연말에 미국의 제조업과 건설업 부문 지출이 확고한 성장세를 보였다는 것을 들 수 있습니다. 따라서 2014년 미국 경제는 향상되리라는 기대가 전문가들을 통해서 증폭되고 있습니다. 지난 12월 제조업은 약 2년 이래 최고 수준에 달했으며 미국인들은 자동차와 주택 구입에 지출을 늘림으로써
강철, 가구 및 기타 공산품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 제조업체들은 그런 수요에 맞추어 고용을 늘림으로써 올해는 일자리들이 건강한 보조로 늘어날 전망인데요. 여기에다가 건설업자들은 최근 금리가 올랐음에도 지난해 11월 이래 주택건설에 투자를 늘리고 있습니다. 2009년 6월로 침체가 끝난 이후 경제는 급격히 성장하는가 하면 실망스러운 둔화가 뒤따르곤 했으나 현재의 성장세는 지속적일 것이라고 경제 분석가들은 말하고 있습니다. 지난 연말 경제의 몇 가지 중요한 부분에서 좋은 수치가 나왔기 때문에 2014년은 경제 회복에 뭔가 확고한 바탕을 마련하기 시작하는 한 해가 될 가능성이 있다고 볼 수 있습니다. 미국 공급자관리협회는 지난달 제조업 구매관리지수, 즉 PMI가 전월에 57.3에서 57.0으로 떨어졌다고 발표했으나 이 지수는 2011년 4월 이래 두 번째로 높은 수치입니다. PMI가 50을 넘으면 성장세를 의미하는 것이고 더욱이 이 수치는 11월까지 6개월간 연속 상승해 온 것입니다. 주문도 2010년 4월 이래 최고 수준으로 상승했고 고용도 2011년 6월 이래 최고 수준으로 올랐습니다. 부문별로 살펴보자면 11월의 건설 지출은 1% 상승함으로써 연율 9,344억 달러에 이르렀다고 상무부가 발표했는데요. 이것은 4년 남짓 만에 최고 수준입니다. 주택가, 아파트 건설에 대한 투자는 1.9%가 올라 2008년 6월 이래 최고 수준에 달했으며 상업적 프로젝트에 대한 투자는 사무실, 통신 및 수송 부분의 선도로 약 2.7%가 상승했습니다. 이런 수치들은 2014년이 대침체기가 끝난 이후에도 굴곡이 심했던 미국 경제의 전환점이 될 수 있음을 시사하고 있습니다. 또한 미국 경제가 당면한 장애가 올 들어 줄어들었는데요. 지난해 성장을 억제했던 심각한 정부 지출 삭감과 세금 인상 같은 것이 지난달 미국 의회가 여야 합의를 통해 예산안을 통과시키면서 재발될 가능성이 줄었다는 것입니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도 2세 FRB 차기 의장 지명자인 제닛 앨런은 지난주 상원 은행위원회 청문회에서 경기 부양은 FRB의 사명이라며 양적 완화 정책을 지속하겠다는 의지를 내비쳤습니다. 이상으로 종합해 볼 때 올해 미국 경제는 확실히 좋아질 것으로 기대해 보셔도 좋은 한 해가 될 것입니다. 그럼 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 시카고 한인동포 여러분 안녕하세요. 저희 시카고 한인여성회 임원들이 함께 이 자리를 빌어 인사드립니다. 2014년 새해에는 더욱 강건하시고 하시는 모든 일들이 형통하시기를 축원합니다. 올 한 해 동안도 여러분들과 더불어 기쁘고 보람을 나누는 저희 시카고 한인여성회가 되기를 소망하며 여러분들의 지속적인 관심과 성원을 부탁드립니다. 새해 복 많이 받으시고 행복하세요. 동포 여러분 안녕하십니까? 그동안 저희 법률그룹을 사랑해 주시고 관심 가져주셔서 너무나도 감사를 드립니다. 2014년도 한 해에는 여러분의 가정과 계획하시고 하시는 만사에 형통함이 있으시길 기도하겠습니다. 여러분 앞으로 저희 법률그룹을 많이 사랑해 주시고 애용해 주시길 부탁드리겠습니다. Happy New Year! 일리노이 한인세탁협회에서 새해 인사를 드립니다. 새해에도 건강하시고 사업이 번창하기를 기원합니다. 새해 세탁협회는 시대와 환경의 변화 가운데 세탁인들의 목소리를 대변할 것이며
업계의 경제 활력과 서비스 향상을 위해 노력을 아끼지 않을 것입니다. 여러분, 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 2014년 갑오년을 맞아 더욱 행복하시고 번창하시기를 기원합니다. 저희 트루노스 부동산과 생생경제가 여러분의 경제생활에 든든한 힘이 되겠습니다. 여러분, 새해 복 많이 받으십시오. 2014년 갑오년은 시카고 불타사 창립 40주년이 되는 해입니다. 그동안 시민 여러분들의 따뜻하신 후원으로 시카고 불타사가 건전하게 발전할 수 있었습니다. 이에 대한 감사한 마음 전하고자 하고, 아울러서 금년에는 시민 여러분들께서 자유와 평화 그리고 안녕이 항상 가정과 함께 하시기를 기원드립니다. 새해 복 많이 받으세요. 자녀의 학자금 문제로 고민하십니까? 속 시원한 해결책이 있습니다. ING 파이낸셜 파트너사 칼리지 플래닝이 전화 예약에 한해 무료 상담을 해드립니다. 847-450-8001번. 부동산 시장이 이제 활기를 띱니다. 시카고 뉴스타 부동산의 역할이 그 어느 때보다도 중요해졌습니다. 고객의 수요가 다양해졌기 때문에 매물 정보를 더욱 폭넓고 세밀하게 분석해야 되겠죠. 경제 동향을 잘 알고 있어야 투자 상담을 효과적으로 해드릴 수 있습니다. 모든 것에 있어서 정확해야 하고 고객들이 편리하게 다가올 수 있어야 합니다. 미주 전국적인 네트워크를 가진 뉴스타는 파워풀합니다. 우리 에이전트 모두 더욱 신뢰를 바탕으로 한 서비스에 최선을 다하도록 노력을 합시다. 한인 최대 뉴스타 부동산, 여러분의 밝은 내일입니다. 팀 뉴스타! 팀 뉴스타! Integrity, Trust, Service. 서이탁 법률그룹. 교통사고와 대형사고, 이민법과 형사법. 신속하고 정확한 법률 서비스로 당신의 권리를 지켜드리겠습니다. 고도의 전문성과 명확한 법리 판단. 서이탁 법률그룹. 어려운 상황에서 든든한 버팀목이 되겠습니다. 오늘 이번 대회는 이 피해 양들의 직접 사례를 보고 그리고 또 연주를 하면서 여러분들에게 재미있는 이야기도 들려드릴 시작하게 된 거는 제가 손가락에 힘이 없기 때문에 힘 기르는 목적으로 치기 시작했는데 이렇게 피아니스트로 발전을 하게 될 줄은 몰랐어요. 피아노 칠 때는 즐겁죠. 연주하는 것 자체가. 그리고 많은 사람들에게 기쁨과 희망을 줘야 되겠다는 생각을 하면서요.
장애는요, 전 태어났을 때부터 선천성 사지기형 장애로 태어났고요. 피아노 치기 전에는 손발이 아기 때 작았기 때문에 그 영어로는 이제 포코멜리아라고 그러고 우리말로 이제 해표상 기형이라고 해서 바다 표범이 팔이 짧잖아요. 그래서 그런 장애 병명을 붙여주셨는데 의사 선생님께서 지금 피아노 치면서 손가락도 이렇게 길어지고 팔도 이렇게 길어지고 그래서 정말 피아노를 하기 잘했다라는 생각을 늘 가지고 있어요. 사실 원래 천정이 저는 밝은데요. 피아노를 하기 전에도 아이들이 그 수영장에서 제가 5살 때 아버님께서 막 아이들이 놀리니까 울 것 같은데 아이들이 뭐 귀신손이다 꽃게손이다 해서 꽃게가 제 조상이에요. 예, 그래서 꽃게손이다 뭐 물귀신이다 난리가 났는데 막 제가 그래 귀신놀이 하자 귀신손이다 귀신놀이 하자 막 이러니까 아이들이 우리랑 똑같은 사람이구나 생각을 하고 이제 제가 골목대장 노릇을 했어요. 그러니까 피아노를 하면서 손가락에 힘이 없어서 힘기르는 목적으로 했었는데 이렇게 음을 이어서 치는 부분이 가장 어려웠고요. 페달이 있어도 그건 정말 손가락 4개로는 참 어려운 일이에요. 근데 그런 거 외에는 제 성격은 늘 그대로였기 때문에 전혀 제가 상처를 받지 않은 성격이어서 이렇게 하느님이 무대를 좋아하시는 걸 알고 오늘 이 성당에서도 무대 체질이니까 이렇게 무대에서 하는 거를 하느님이 허락하셨다고 생각해요. 어머님 교육과정 그야말로 스파르타식이었죠. 예, 제가 괴물이라고 할 정도로 혹독하게 연습을 하게 하셨는데 지금 그것 때문에 여기 미국까지 오게 되고 또 여기 미국에서 중국 피아니스트 랑랑이 굉장히 유명하잖아요. 그 피아니스트 보면서 피아노를 하고 있는 거에 정말 자부심을 느끼고 있어요. 희아 때문에 많이 기다렸다는 거죠. 피아노 연습할 때 보통 아이들이 이렇게 연습하는 과정을 보면은 희아보다 굉장히 빨리 알아듣고 빨리 이제 완성을 하는데 희아는 오른손으로 도를 치고 있는 동안에 왼손으로 시파를 2개를 쳐라. 또 왼손으로 미레를 치고 있는 동안에 오른손으로 도레파솔을 쳐라. 그러면은 이게 굉장히 시간이 많이 걸렸어요. 화음을 만드는 일이. 그래서 참 많이 기다렸고 참을성이 많았다는 거예요. 그리고
어떤 그 모진 말이나 주위로부터 이렇게 안 좋은 소리를 들어도 거기에 대해서 남을 미워하거나 상처를 받거나 그런 것이 아니고 그 상대방을 사랑하려고 애쓰는 모습이 정말 착하고요. 그래서 어려운 점이 많았지만은 희아가 천사 같은 마음을 가지고 있어서 엄마가 사람들이 생각하는 것보다 그렇게 힘들지는 않았어요. 희아한테 오히려 제가 많이 위로를 받았죠. 한국의 장애인 환경이 문화가 많이 좋아졌지만 아직까지 미국만큼 그런 상황이 아니잖아요. 그래서 제 장애를 통해서 정말 그 우리나라보다 더 열악한 그런 환경뿐만이 아니라 여기 이런 미국 사람들에게도 희망을 주고 사랑을 주고 연주를 통해서 그러고 싶고 제 연주를 통해서 정말 장애가 축복이라는 것을 오히려 장애 몸으로서 더 많은 것을 할 수 있다는 것을 보여주고 싶어요. 제 꿈은요, 세계 여러 나라에 다니면서 제 연주를 통해서 사람들에게 정말 할 수 있다라는 특히 장애인들에게 할 수 있다라는 일반인들에게는 못할 것이 없다라는 그 메시지를 전해주고 싶어요. 헨리 데이비스 소로가 자신의 일기에 이렇게 적었습니다. 그 사람으로 하여금 자신이 듣는 음악에 맞춰 걸어가도록 내버려둬라. 그 북소리의 음률이 어떻든 또 그 소리가 얼마나 먼 곳에서 들리든 말이다. 그가 꼭 사과나무와 떡갈나무와 같은 속도로 성숙해야 한다는 법칙은 없다. 그가 남과 보조를 맞추기 위해 자신의 봄을 여름으로 바꿔야 한단 말인가. 우리는 각각 개성이 다르고 성공의 기준도 다르며 인생의 법칙이 다르고 처해 있는 상황도 다릅니다. 그런데도 사람들은 똑같이 한 방향으로 가려고 하죠. 모두 꼭대기에 오르려고 바쁘게 살아갑니다. 헨리 데이비스 소로의 탄식에 동감합니다. 나에게 맞는 보폭으로 나에게 맞는 길을 당당하게 걸어가기. 2014년 내 삶의 캐치프레이즈로 삼아볼 만합니다. 뉴스 매거진을 마치겠습니다. 시청해 주셔서 고맙습니다.